Too much mixing and too much stuff should be avoided. But a complete retirement is not the thing. It has not had the required result with anyone so far. अत्यधिक मिलामिशा और अत्यधिक कथबार्तारू दूरे रहिबा उचित, किंतु एक संपूर्ण अवसर नेबा कथा कुआ जाउनी। ए पर्यंत कौनसी व्यक्ति सहित यार आवश्यक फलाफल होई नाही। परम भागवत जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल आम अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित समस्त भाई मान वंदे मातरम प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ में चलता आम नीरव ध्यानस्थ होगा मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठा संख्या रही 200। आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने आम ब्रह्मपुर गंजाम जनता अनुरोध कर मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करंतु। आम समस्ते नीरव प्रभु माँ को ध्यान कर समस्ते साइलेंस। माँ सावित्री बुक 2 द बुक ऑफ द ट्रैवलर ऑफ द वर्ल्ड कैंटो 6 किंगडम्स एंड गॉडेस ऑफ द ग्रेटर लाइफ। The advent for which all creation waits, the beautiful visage of eternity that shall appear upon the roads of time. Yet still to ourselves we say rekindling faith. Oh, surely one day he shall come to our cry. One day he shall create our life anew and utter the magic formula of peace and bring perfection to the scheme of things. One day he shall descend to life and earth, leaving the secrecy of the eternal doors into a world that cries to him for help, and bring the truth that sets the spirit free. The joy that is the baptism of the soul, the strength that is the outstretched arm of love. One day he shall lift his beauty's dreadful veil, impose delight on the world's beating heart, and wear his secret body of light and bliss. But now we strain to reach an unknown goal. There is no end of seeking and of war. There is no end of dying and return. The life that wins its aim must greater aim. The life that fails and dies must live again. Till it has found itself, it cannot cease. All must be done for which life and death were made. But who shall say that even then is rest? Or there repose and action are the same? In the deep rest of God's supreme delight, in a high state where ignorance is no more, each moment is a wave of peace and bliss. Repose God's motionless creative force, action a ripple in the infinite, and what a gesture of eternity, a sun of transfiguration still can shine, and night can wear its core of mystic light. The self-cancelling, self-afflicting paradox into a self-luminous mystery might change the embryo into a joyful miracle. Then God could be visible here, take a shape. Disclosed would be the Spirit's identity. Life would reveal her true immortal face. But now a timeless labor is her fate. In its recurrent decimal of events, birth, death are a ceaseless iterations
points. The old question mark margins each finished page, each volume of Hereford's history, a limping yes through the eon's journey still, accompanied by an eternal no. All seems in vain, yet endless is the game. All seems in vain, yet endless is the game. All seems in vain, yet endless is the game. Impulsive turns the ever-circling wheel. Life has no issue, death brings no release. A prisoner of itself, the being lies, and keeps its futile immortality. Extinction is denied, its soul escape. An error of the gods has made the world, or indifferent the eternal watches time. End of Canto 6. धन्यवाद बापा एतବେଳେ ଯାଏ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ନିରବରେ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ପଦାର ବିନ୍ଦରେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟଟି ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଦିପଲ୍ଲୀ ଆସ୍କା ଗଞ୍ଜାମରୁ ଅପଲକ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଭାଇ ଆଜି ଗୋଟେ ବନ୍ଦନା ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ନିବେଦନ କରିବେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଯେ ସେଇ ଅପଲକ ଭାଇଙ୍କର ଆଜି 14ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସ। ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆମେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛୁ। ଭାଇଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ସୁଖମୟ ମଧୁମୟ ଏବଂ ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଜସ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବୋନଫେଟ ଜଣେଇବା। ବୋନଫେଟ ଅପଲକ ଭାଇ, ବୋନଫେଟ ଅପଲକ ଭାଇ, ବୋନଫେଟ ଅପଲକ ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ସବୁବେଳେ ଅଜାଡ଼ି ହେଇଥାଉ ରହିଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଧୁମିତ କୁସୁମିତ ଏବଂ ଆପଣ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତ ଲଭନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ କାମନା କରୁଛେ ଆଜିର ଅନଲାଇନ ଆସ୍ପିରେସନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଆଉ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଭାଇ ଆପଣ ଆଜିର ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦନାଟିଏ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଅପଲକ ଭାଇ। ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ମୋର ଆଜି ଏହି ଜନ୍ମଦିନରେ ସମସ୍ତ ବାପା ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। କେତେ ଯେ ଜନମ ଯାଇଅଛି ବିତି ରହିଅଛ ପରା ତୁମେ ଆମ ସାଥୀ। କେତେ ଯେ ଜନମ ଯାଇଅଛି ବିତି ରହିଅଛ ପରା ତୁମେ ଆମ ସାଥୀ। ହେ ଜନମର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉ ତାହା ଦିନ ଅବା ହେଉ ରାତି। କେତେ ଯେ ଜନମ ଯାଇଅଛି ବିତି ରହିଅଛ ପରା ତୁମେ ଆମ ସାଥୀ। କେତେ ଯେ ଜନମ ଯାଇଅଛି ବିତି ରହିଅଛ ପରା ତୁମେ ଆମ ସାଥୀ। ତୁମରି ସ୍ମରଣେ ଆକୁଳ ହୃଦୟ ତୁମରି ପରଶେ ତୁଟେ ମନ ଭୟ। ତୁମରି ସ୍ମରଣେ ଆକୁଳ ହୃଦୟ ତୁମରି ପରଶେ ତୁଟେ ମନ ଭୟ। ତୁଟେ ମନ ଭୟ। ତୁମ କୃପା ତୁମ ଆଶିଷ ଭରସା ମୋ ପାଇଁ ଆଣି ଜୟ ପରାଜୟ। ଏଇ ଜନମର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ
ହେଉତାହା ଦିନ ଅବା ହେଉ ରାତି। କେତେ ଯେ ଜନମ ଯାଇଅଛି ବିତି, ରହିଅଛ ପରା ତୁମେ ଆମ ସାଥୀ। କେତେ ଯେ ଜନମ ଯାଇଅଛି ବିତି, ରହିଅଛ ପରା ତୁମେ ଆମ ସାଥୀ। ସାରା ସଂସାରର ତୁମେ ହିଁ ନୟନ, ଦିଶଇ ସୁନ୍ଦର ବନ ପବନ। ସାରା ସଂସାରର ତୁମେ ହିଁ ନୟନ, ଦିଶଇ ସୁନ୍ଦର ବନ ପବନ, ବନ ପବନ। ତୁମରି କରୁଣା ତୁମ ଦିବ୍ୟ ହାସ୍ୟ, କରୁତା ଚରଣୀ ନିତ୍ୟ ସମର୍ପଣ। ଏଇ ଜନମର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ହେଉତାହା ଦିନ ଅବା ହେଉ ରାତି। କେତେ ଯେ ଜନମ ଯାଇଅଛି ବିତି, ରହିଅଛ ପରା ତୁମେ ଆମ ସାଥୀ। କେତେ ଯେ ଜନମ ଯାଇଅଛି ବିତି, ରହିଅଛ ପରା ତୁମେ ଆମ ସାଥୀ। ଏଇ ଜନମର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ହେଉତାହା ଦିନ ଅବା ହେଉ ରାତି। କେତେ ଯେ ଜନମ ଯାଇଅଛି ବିତି, ରହିଅଛ ପରା ତୁମେ ଆମ ସାଥୀ। କେତେ ଯେ ଜନମ ଯାଇଅଛି ବିତି, ରହିଅଛ ପରା ତୁମେ ଆମ ସାଥୀ। ରହିଅଛ ପରା ତୁମେ ଆମ ସାଥୀ। ରହିଅଛ ପରା ତୁମେ ଆମ ସାଥୀ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଆପଣ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭାବର ସହିତ, ହୃଦୟର ଭାବର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ 14ତମ ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ବି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି ସବୁ 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 ସତ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମାନବ ଶରୀରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ତୋରି ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତୁ ଆନନ୍ଦ ଧାମରେ ଫେରି ଯାଉ। ଏଥର ବି ଜନ୍ମ ହୋଇ ତୋରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମମାନେ ପ୍ରତି ଶୁଣ ମାତାର ଏହି ଭାରତ ବର୍ଷେ ସହାୟ ହୁଅ। ଭାରତ ବର୍ଷ ଏହି ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ, ତାହା ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ। ପିଣ୍ଡେ ସକଳ କର୍ମଙ୍କର, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୁଲିନ ନାମର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କର କଥା ଯେ ଏଇ ପିଣ୍ଡ ଭାରତ ହଉଛି ଆମର ଏଇ ଆମ ଶରୀର, ଆମେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର। ଏଠି ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିଛ। ତୁମେ ଅଛ ମା, ଆମେ ଅଛୁ। ତୁମେ ଅନେକ ଜନ୍ମରେ ତମ ସହିତ ଆମେ ଆସିଛୁ, ତୁମେ ବି ଅଛ। ଏଇ ଜନ୍ମରେ ବି ତୁମେ ଅଛ ମା। ଆମକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ହିଁ ସହାୟ କରୁଛ, ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛ ଏବଂ ତୁମର ଆଡକୁ ଗୋପନରେ ଆଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମକୁ ତୁମ ଆଡକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଦନାଟି ଏତେ ଭାବ ସହିତ ଥିଲା। ବହୁତ ନିରାଟ ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥାଟି ହିଁ ବନ୍ଦନାରେ ପରିସ୍ଫୁଟନ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ମାଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ କଥାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ମାତୃରଚନା ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ଆସିଛୁ। ମାଙ୍କର ଏଇ ମାତୃରଚନା ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡକୁ କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡରୁ ଆମେ ପ୍ରତାପ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ପ୍ରତାପ ଭାଇ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଡିସ୍କସନ ରଖିଛନ୍ତି ଧର୍ମପଦର ଟୀକା। ଧର୍ମପଦର ଟୀକାରେ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ହବ। ସେ ଦୁଇଟି ଅଧ୍ୟାୟ ସେ ନେଉଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଟାଇମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଲୋଚନା ବି କରୁଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ମାନେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ମାର୍ମିକ ଆଲୋଚନା ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଧର୍ମପଦର ଟୀକାରେ କ୍ରୋଧ ଅଶୁଦ୍ଧତା। ଏ ଦୁଇଟି ଟପିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଭାଇ। ଭାଇଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା
भाई आलोचना को आगे नियंतु। प्रताप भाई कोटपाड़ कोरापुट। श्रीमाता शरणम मम, श्री अरविंद शरणम मम। एई मौसुमी एवं लघुचापर मिलित रे जो वर्षाटीए होची से संध्यारे उपस्थित एई ऑनलाइन पाठ्यचक्र थिबा समस्त अपा भाई को मोर वंदे मातरम। आज जो दुईटी अध्याय आलोचना करने को आमे चाहिए, दुईटा जाक अति साधना पाई यही दुईटी जिनस को अतिक्रम करने निहाती आवश्यक। प्रथमटी है क्रोध एवं द्वितीयटी है अशुद्धता। ठीक आमे धर्मपदरे बुद्धदेव जहा कहउचंती ताकू प्रथमे आमे पढ़ी नबा, आवश्यक तले तार किछि टिप्पणी मध्य देवा एवं मां ता उपरे कौन मंतव्य देइछंती ताकू मध्य पढ़िबा। तेणु बुद्धदेव कहउचंती तुमे क्रोध छाड़िबो, अभिमान छाड़िबो, सबु जाक बंधन छिन्न करदेव। कौन सी नाम अथवा रूपरे जहार आसक्ति नहीं, जहा पाखरे आपणार संपत्ति बोली किछि नहीं, ताहाकु ही दुखरु मुक्ति मिलिथाए। आमे जहा पाखरे आपणार संपत्ति बोली किछि नहीं ए विषय गत थना में को अर्थरे मां कहचंती आलोचना करछे। जा पाखरे किछि संपत्ति नाय अर्थ नुहे से निहाती गरीब हेइथिबो ताहा नुहे। सब किछि संपत्ति ता पाखरे थाई पारे किंतु से संपत्ति रे से आसक्त न थाए। जेतेबेले जो जिनस ता पाखु आसे आनंद सहित ग्रहण करे एवं जेतेबेले से जिनिस गुडी को ता पाखु चली जाए सेतेबेले से आनंदर सहित ताकु विदाय निये। किंतु साधारण मनीष छोट जिनिस प्रति मध्य गोटे छुंची प्रति मध्य एते आसक्त कि से जेतेबेले चली जाए से समय रे से केते दुख न पाए। तो सेही दृष्टि रे मां हमकु बुझेइछंती उत्थित होई आसुथबा क्रोधटीकु जे अटकाई रखि पारे, मार्ग भ्रष्ट होई जाउथबा कोनसी रथ को अटकाई रखिदेला परी जे ताहा करि पारे ताहाकु ही यथार्थ सारथी बोली कहा जाई परिबो। अन्य माने केवल लगाम टाकु ही धरि थांती, केबे हेले सारथी होई पारंती नाही। सारथीर काम हला रथटी को ठीक बाटरे नहीं जिबा। सारथी जदि ठीक मार्गरे रथटी अछि ताहाले से रथ को तीव्र बेगरे गड़ाए एवं देखे रथटी ठीक मार्गरे जाऊ नहीं ताहाले से लगामटी को टाणी रथ को अटकाए। ठीक सेमिति विपथगामी पथ को जीवा अर्थ आम भितरे जेतेबेले क्रोधटी आसुछि से समय से क्रोध द्वारा बशवर्ती न होई से क्रोध को जदि नियंत्रण करा जाई परिबो ताहले अति सुंदर उदाहरण माध्यम बुद्धदेव कहउचंती गोटे अबाटरे चली जाउथबा, गोटे खाल भितरे पड़ी जाउथबा गोटे रथ को जेपरी लगाम लगाई सारथी अटकाए से परी कहा जाई परिबो। तेणु आम्भे माने समस्त प्रचेष्टा करिबा क्रोध को जेमती जणे प्रथम पर्याय रे लगाम लगई परिबो। मां प्रत्येक दुर्बलतार जो अतिक्रम करिबा पाई जो शर्त गुड़ाक कहिसंती से शर्त गुड़ाक मध्यरु
ସମସ୍ତ କିଛି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଛାଡିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ତାର ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଧ ତାକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ମା ଚିରନ୍ତନରେ କହୁଛନ୍ତି ବାହାର ପଟୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବାହାର ପଟୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅର୍ଥ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିପଥ ପଥରେ ଗତି କରି ଯାଉଛେ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିବା ନା ଅଟକାଇବା। ଏବଂ ଯେ ଅଟକାଏ ସେ ହିଁ ସାରଥୀ ହେଇପାରେ। ଅକ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅ, ସାଧୁତା ଦ୍ୱାରା ଅସାଧୁତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅ, ନିଜର ଅକୃପଣତା ଦ୍ୱାରା କୃପଣକୁ ଜୟ କର ଏବଂ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମିଥ୍ୟାବାଦୀକୁ ଜୟ କର। ସତ୍ୟ କହ, କ୍ରୋଧୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମ ପାଖରେ ଯେଉଁ କିଞ୍ଚିତ ଧନ ରହିଛି ତାକୁ ମାଗୁଥିବା ଆଉ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଦେଇଦିଅ। ସେଇ ତିନୋଟି ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବ। ଯୋଉ ତିନୋଟି ଗୁଣ କଥା ବୁଦ୍ଧଦେବ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ସତ୍ୟ କହିବା, ରାଗିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଯୋଉ କିଞ୍ଚିତ ଧନ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ଦାନ କରିବା। ଯେଉଁ ମୁନିଗଣ ଅହିଂସା ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବଦା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଥାନ୍ତି ସେହି ଅବିନାଶୀ ଦୁଃଖ ରହିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଆଉ ଉପରେ ବି ଆମେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଆମକୁ ବିପତ୍ତିଗାମୀ କରାନ୍ତି, ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଆମେ ଅତୀତରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଛି ସେ ଯଥାର୍ଥ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହେଇଯିବାର ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଯିଏ ହୁଏ ସେ କଣ ହୁଏ ନା ଦୁଃଖକୁ ଆବାହନ କରି ଧରି ଆସେ। ଅତୀତରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ତାର ପ୍ରଭାବରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମୁନି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଯୋଗଟି ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ। ଯଦି ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଗଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣି ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ତା ଉପରେ ପ୍ରଭୃତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବା। ତ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କଥାଟିକୁ ଅଧାରେ ଲଟକେଇ ଦେଇଥିଲି। ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ମା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆମକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳତା ହଉ, ଅଶୁଦ୍ଧତା ହଉ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତା ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇକି ଯିବା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହଉଛି ଆମେ ତାକୁ ଆମ ଅନ୍ତରରୁ ଚାହିଁବା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହଉଛି ସେଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତା ବା ଅଶୁଦ୍ଧତାର ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଅଛି ସେ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକାଶକୁ ଆମେ ବାହ୍ୟତଃ ବନ୍ଦ କରିବା। ତାପରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମ ଭିତରେ ତାକୁ ଡାକି ନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି ତାକୁ ଭିତରୁ ପୁରାପୁରି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେବା, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ନେଇ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା। ଏଇଠି କ୍ରୋଧ ଉପରେ ଯେହେତୁ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ତେଣୁ କ୍ରୋଧକୁ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଟିପ୍ପଣୀରେ ମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧଟିଏ ଆସିବ ସେ ସମୟରେ ଯେମିତି ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ଥିଲା ବହୁତ କ୍ରୋଧୀ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ କାହା ସହିତ ଝଗଡା କରେ ସେତେବେଳକୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ସହିତ ତା ହାତ ଗୋଡ ସବୁ ଚାଲେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଖବରଟି ଗଲା ପରେ ମା ତାକୁ ଡାକି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସାହସୀ ପିଲା ଜଣା ପଡୁଛ। ତେଣୁ ସାହସୀ ପିଲାମାନେ ସାହସିକତା କାମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ
ମୁଁ ବି ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ସାହସିକତାର କାମ କର। ଯଦି ତୁମକୁ କେହି ଗାଳି ଦିଏ ସେଇ ସମୟରେ ଚୁପ୍ ହବାଟା କଷ୍ଟ ନା ତାକୁ ବାଡେଇ ଦେବାଟା କଷ୍ଟ? ପିଲାଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ନା ଚୁପ୍ ରହିବାଟା କଷ୍ଟ। ତା ଠିକ ଅଛି, ଯେହେତୁ ତୁମେ ସାହସୀ ପିଲା, ବଳବାନ ପିଲା, ତେଣୁ ତୁମେ କଷ୍ଟ କାମ ଟିଏ କର, ତୁମେ ସେଇଠି ଚୁପ୍ ରୁହ। ପିଲାଟି ଚୁପ୍ ରହିଲା। ଅନ୍ୟ ସାଥୀ ମାନେ ଜାଣିଲେ ମା ତାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଚୁପ୍ ରହିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ବହୁତ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ପୁଣି ବହୁତ ଭାବରେ ଚିଡେଇଲେ। ପିଲାଟି କିଛି ଦିନ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଲା ସେ ପୁନର୍ବାର ତା ହାତ ଗୋଡ ଉଠେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ପୁଣି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଗଲା। ମା ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମନକୁ ମନ ସଂକଳ୍ପଟିଏ କରିବ। ସେ କହୁଛି, ମା ମୁଁ କଣ କରିବି? ମତେ ସେମାନେ ଏତେ ରଗେଇଲେ ଯେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଡେଇବାକୁ ବାହାରିଲି। ମା ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଗତି କରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ପକେଟ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇ ସଂକଳ୍ପଟିଏ ନେବ, ଏ ହାତକୁ ବାହାରେ କାଢିବ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ରାଗଟି ଯାଇନାହିଁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ମା ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପକେଟ ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇବା କଥା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧଟି ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଗୋଟେ ଅକ୍ରୋଧ ଚେତନା ଅଛି, ସେ ଅକ୍ରୋଧ ଚେତନା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯୋଉଠିକି କ୍ରୋଧର କିଛି ପ୍ରକୋପ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ କ୍ରୋଧ ଆମର କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସଦା ଜାଗରୂକ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଓ ଆପଣାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ଲାଗି ଅହରହ ପ୍ରୟାସ କରୁଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ସର୍ବଦା ଆକାଂକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ସକଳ ଅଶୁଦ୍ଧତା ସର୍ବକାଳ ଲାଗି ହିଁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଚୁପ୍ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା କହନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନେ ଅତି କମ୍ କଥା କହନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା ପାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଚୁପ୍ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା କହନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅତି କମ୍ କଥା କହନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା ପାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଜିର କଥା ନୁହେଁ, ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଏହିପରି ହେଇ ଆସିଛି। ଏହି ସଂସାରରେ କେହି ବି ନିନ୍ଦାରୁ ରକ୍ଷା ପାଏ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ସହିବାକୁ ପଡେ। ସତୀ ସୀତା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅସତୀର ନିନ୍ଦା ଶୁଣିବାକୁ ପଡେ। ତେଣୁ ନିନ୍ଦାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେସବୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ବୁଝି ଆମକୁ ଏଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ନିନ୍ଦାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେବଳ ନିନ୍ଦା ମିଳୁଛି ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେବଳ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି, ଏ କଥା କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ଘଟି ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ଘଟିବ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଘଟୁନାହିଁ। ତାହାକୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ପରେ ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ତାର ବୁଦ୍ଧି, ଦୋଷଶୂନ୍ୟତା, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ସକାଶେ ଯଦି ସେମାନେ ତାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବା ତାହାର ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ପୁଣି ଆଉ କିଏ ସାହସ କରିବ? ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେବତାମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ଏପରିକି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ଶରୀରର ପ୍ରକୋପଟି ବିଷୟରେ ତୁମେ ସର୍ବଦା ସାବଧାନ ହୋଇ ରହିଥିବ। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଥିବ। ଦୁରାଚରଣଗୁଡ଼ିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯାବତୀୟ କର୍ମରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଆଚରଣ ହିଁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ। ନିଜେ କହୁଥିବା କଥାର ପ୍ରକୋପଟି ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୋଇ ରହିଥିବ। ନିଜର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ସଂଯମ ରଖିଥିବ ଏବଂ କହିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକଳ ଅନୁଚିତ ମାର୍ଗକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତୁମେ ଆପଣା କଥାରେ ସଦାଚରଣର ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ମା ବୁଦ୍ଧଦେବ ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ଯାଇଥାଏ, ସେ ସମୟରେ
स्कूल कांथरे किछि वाक्य लिखाई थाए, किछि नीतिबाणी थाए। से नीतिबाणी भितर मते गोटे हृदय को छुईला भली गोटे नीतिबाणीटी थिला। सेठी लिखाई गोटे कथा होची, जो माने विज्ञ सेई मानकर पार्टीटी से मानकर हृदय रे थाए। से माने जहा कहती हृदय कहती, एवं जो माने मूर्ख से मानकर हृदयटी से मानकर पार्टी रे थाए। तेणु से माने बक 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 होउथांती। अति सुंदर बाणीटीए। तो माँ एठी आमको तार प्रकोपरु बंचिबा पाई पूरापूरी मौन व्रत अवलंबन करिवा ताहा कहि नांती। किंतु जो कथाटी आमे कहूथिबा ता उपरे जदि आमर संयम थिबो, जेतिकी आवश्यक ताठारु गोटिए शब्द मध्य अधिक न कहिबा पाई गोटे नियंत्रण शक्ति थिबो, ताहले केते प्रकार प्रमादरू से बंची पारिबो। गोटे मैगजीन रे बाहरी थिला, मनुष्य को जो स्ट्रेस आसे से स्ट्रेस को बा मनुष्य को स्ट्रेस माने जार अर्थ कुआ जाए ओडिया रे मोर एग्जैक्ट कथा मने पड़ुनी, किंतु इंग्लिश समस्ते बुझुथिबे स्ट्रेस। समस्तक पाखरे जो चिंताटी अच्छी से चिंता को दी भाग रे विभक्त करा जाई पारे। गोटे होची एवॉइडेबल आ गोटे अनएवॉइडेबल। किछि को एवॉइड करा जाई पारे, किछि को एवॉइड करा न जाई पारे। ता भितरु अकारण बा अनुचित शब्द व्यवहार करी जो कथाटी कह जाए, ता द्वारा जो स्ट्रेसटी आसे एटा को कौन करा जाई पारे, एवॉइड करा जाई परिबो। अल्प अल्प कथारू महाभारतर मध्य सृष्टि होइछि। द्रौपदी जदि अंधर पुओ अंध बोली दुर्योधन को कहि न थांते, ताहले महाभारत न हबार संभावना यथेष्ट थिला। तो शब्द भितरे किछि गोटे विघ्न घटाइबार बहुत गुड़िए संभावना अछि। अनुचित शब्द बहुत गुड़िए विपर्यय को भी धरी आसे, अधिक प्रकार टेंशन को आम पाई धरी आसे। तेणु जदि शब्द गुड़िकर वाक्य गुड़िकर आमे संयम आचरण करा जाई परिबो, ताहले आम जीवन रे केते प्रकार स्ट्रेस रु केते प्रकार टेंशन रु आमे साधारण भाव रे ताइरु बर्ती जाई परिबा। साधारण क्षेत्र रे तार बहुत मूल्य रही, किंतु साधारण क्षेत्र रे मध्य ताठू आमे तार जो परिणाम रु आमे कौन हो जाइथिबा ना निजको केते रक्षा कर दे परिबा। एवं माँ जो मानसिक तपस्या रे कहचंती केते कथा कहिबो, माँ को प्रश्न को कराई। आमे नीतिदिनिया जीवन रे केते अनावश्यक कथा कहू। मनकर जड़े व्यक्तिटी आम पाखे पहुँचुची, आमे ताकू दी आखिरे देखुचे, आमे ताकू पुणी प्रश्न करुचे, बाबू आसिल कि? आवश्यक नुहे। जदि आमे गोटे स्मित हास्य ताकू दे थांते, से भी स्मित हास्य दे थांता, ताहले ताठू माने ताकू कथामार्तव रे स्वागत करने अपेक्षा ये नीरव रे गोटे स्मित हास्य रे स्वागत करिवार माधुर्य अलगा। तेणु माँ को पुणी प्रश्न होइछि, माँ आमे जेतेबेले कथार प्राचुर्य माने परिणाम को कम करदेवा, एते कथा कहिबा नहीं, ताहले परस्पर भितरे आम भितरे गोटे अंतर्बोध डेभलप करिवो। गल्पटी मने पड़ुछि, जेतेबेले बाक नथिला, अर्थ
ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କଥା ହୋଇନଥିଲେ ଅଥଚ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ନଥିଲା, ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଅତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ଆସିଲା ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ତିଆରି କରିବା, ତେଣୁ ସେ ବାକ୍କୁ ତିଆରି କଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗଳ୍ପଟିଏ ଅଛି। ସେ ଗଳ୍ପର ସତ୍ୟତା କେତେ ଅଛି ତାହା କହିବା ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗଳ୍ପଟିକୁ ମାର୍ମିକ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବା କି ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ବୁଝାମଣା କଥା କଟିଗଲା ଏବଂ ଆମେ ପରସ୍ପରର କଥାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶବ୍ଦର ପ୍ରବଳତାକୁ କମେଇ 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 ଆମେ ଆସିବା, ଏ ପରିଣାମ ମାନେ ତା'ର ଶବ୍ଦ ଆମେ ଜୀବନରେ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକ ବୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ କଥା ନ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବା। ଏପରିକି ଭୌତିକ ବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବା। ମୋତେ ଯଦି କୌଣସି ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୋଧଟି ଆସିବ, ବୋଧେ ତାକୁ ସେଇ ଜିନିଷଟି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେ ଆମଠୁ କଥା ନ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ସେ ଜିନିଷଟି ଆସି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ହେଉଛି ସାଧନାର କଥା। ତେଣୁ ଜଣେ ଯଦି ସାଧନାରେ ଟିକେ ଟିକେ ଆଗେଇବ ତାହେଲେ ସେ ନିଜେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ କି ସେ ଜିନିଷ ଯାକ ତା ଜୀବନରେ ଘଟିବ। ମନର ପ୍ରକୋପ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ରହିଥିବ, ନିଜର ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବ, ଭାବନାର ଯାବତୀୟ ଅନୁଚିତ ମାର୍ଗକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତୁମେ ଭାବନାରେ ସଦାଚରଣ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଯେଉଁ ମୁନି ତୁଲ୍ୟ ଧୀର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯାବତୀୟ କର୍ମ ସେମାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାଣୀ ସେମାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଭାବନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ସଂଯତ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ମା ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ କହୁଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛ, ଏ ବାକ୍ ସଂଯମତା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛ, ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଦିନକୁ 1 ଘଣ୍ଟା ଅଭ୍ୟାସ କର, ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ କେବଳ ଅତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ହିଁ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବି। ତାପରେ ଦେଖିବ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସଟା କରୁ 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 ଏପରି କଥା କହିବାର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତାକୁ ତୁମେମାନେ ଅନୁଭବ କରିବ ଏବଂ ଜୀବନର ବାକି ସବୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ତୁମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଳେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ହିଁ କଥା ତୁମ ତୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଦିନରେ 1 ଘଣ୍ଟା ନେବ, ଅତି ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧାଜନକ ହେଇଥିବ ତୁମ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସେତିକି 1 ଘଣ୍ଟାଟିଏ ନେବ, ନେଇକି ନିଜକୁ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ରଖିବ, ନିଜକୁ ପୁରାପୁରି ଜଗିକି ରଖିବ। କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଠିକ୍ କରିବ କେତେ କ'ଣ କହିବି ଏବଂ ତାପରେ ଶବ୍ଦଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ତୁମେ ଆରମ୍ଭ କରିବ ସେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ଯାକର ଚୟନ କଲାବେଳେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ଚିରାଚରିତ ଧାରାରେ ଚାଲିଥିଲ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ତା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣେ ସେତେବେଳେ ସେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହୁଏ, ଏଇ ଶବ୍ଦଟି କହିବି ନା ନ କହିବି। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦିନ ତାହା ରହେ ନାହିଁ। ତାପରେ ତୁମ ପାଖରେ ପୁରାପୁରି ସେଇଟା କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଏ ଏବଂ ତୁମେ ଚେତନାରେ ଆଗେଇ ଯାଅ ଏବଂ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଶବ୍ଦ କହିପାରିବ। ପୁଣି ମା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପାଟି ଫିଟାଇ କିଛି କଥା ନ କହିବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ ରହିବା ପ୍ରକୃତରେ ମୋଟେ କଷ୍ଟକର ହେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତୁମେ ପାଟି ଖୋଲି ଯେତେ କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ସେତେବେଳେ ଏପରି ସର୍ବଦା ବା ପ୍ରାୟ ସର୍ବଦା ହିଁ ଘଟିଥାଏ, ତୁମେ
2-3ଟା अथवा 10-20टा एपरी निरर्थक कथा कही पकाओ जहाँ कहवा लगी आदौ कौन आवश्यकता नथिला। तेणु माँ से सप्ताह पिला मानकु बाक संयम उपरे निजर निरीक्षण करिबा पाई परामर्श देइथिले एवं परवर्ती अध्याय को जीवा आमे। परवर्ती अध्याय होची अशुद्धता। तेणु बुद्धदेवंकर प्रथमे पढ़ीदेवा तापरे माँकर कौन व्याख्या अच्छी ताकू आमे आलोचना करिबा। वर्तमान तुमे गोटे पाचिला पत्र परी होई रहिछ। जमदूत माने तुम लगी अपेक्षा करुछंती। तुमर जीवा बेल आसी पहुँचलाणी एवं सही यात्रा लगी तुमे आदौ कौन प्रकार प्रस्तुत होना। तुमे अतिशीघ्र निजकु गोटे दीपरे परिणत कर दियो। कठिन प्रयास कर और ज्ञान लाभ कर। जेतबेले तुम भितरे आउ कौनसी अशुद्धता न रहिबो एवं तुमे गोटा सुधा परिष्कार होई जिवो सेतबेले तुमे दिव्य आर्यभूमि को प्राप्त करि परिबो। वर्तमान तुमर दिन सरी आसिलानी। तुमे तो आसी जम सम्मुखरे पहुँची गलनी किंतु बाटरे आश्रय नेबाकू तुम लगी आदौ कौन स्थान नहीं। यात्रा लगी हातरे कौन साधन भी नहीं। तेणु आउ विलंब न करी निजकू तुमे गोटे दीपरे परिणत कर दियो। कठिन प्रयास कर, ज्ञान लाभ कर। जेतबेले तुम भितरे आउ कौनसी तुम भितरे आउ आदौ कौन अशुद्धता न रहिबो एवं तुमे गोटा सुधा परिष्कार होई जिवो सेतबेले तुमको आउ पुनर्बार आदौ जन्म नेबाकू पड़िबो नाही। आउ कौनसी वार्धक्य द्वारा जर्जर हेबाकू पड़िबो नाही। बणिया जेपरी मसीहा बाहर करी रूपा को सफा कर दिए ठीक सेहीपरि मुहूर्त मुहूर्त करी अल्प अल्प भावरे विज्ञ व्यक्ति माने आपना को आपणार जावतीय अशुद्धतारू मुक्त करी नहीं थाए। जेतेबेले लुहारे कलंकी लागे सेतेबेले तो द्वारा ताहा लुहा को खाई जाए। ठीक सेहीपरि व्यक्तिर मंद कर्म गुड़िक तार निजकू खाई थाए और तार विनाश घटाए। जप और आवृत्ति न करी मंत्र रे जप और आवृत्ति न कले मंत्र रे मल धरी जाए। मरामती न कले घर आउ मजबूत होई रहे नहीं। आलस्य द्वारा शरीरर सौंदर्य नष्ट हुए। असावधानता हेबा द्वारा प्रहरीर प्रमाद आसी पहुँचे। चरित्रहीनता नारीर कलंक, कृपणता दानीर कलंक, मंद कार्यर आचरण इह तथा पर उभय लोक लगी कलंक। मात्र सबुठारु बड़ कलंक होची अविद्या। तेणु हे भिक्षु माने तुमे निजकू केवल से गोटे कलंकरू ही मुक्त करी रख एवं तेबे तुमे तो द्वारा अन्य जावतीय कलंकरू मुक्त होई रही पारिबो। जे काक परी निर्लज, जे द्वेषी, जे उद्धत, जे अपना दर्पण रे सबकिछि देखुथाए, जे मलिन होई रही थाए, जीवन बंचिबाकू से भारी सहज बोली भाबुथाए। मात्र जे विनयर सहित शुद्धतार अन्वेषण करुथाए सी निरहंकार और निर्लिप्त हो रही थाए और जार विचार निर्मल थाए जीवन को से कठिन प्रयास बोली ग्रहण करि नहीं थाए। जे हिंसा करे, मिथ्या कहे, चोरी करे, अन्यर स्त्री को लोभ करे, मद्यपान करे से संसार मध्यरे निज मूल को निजे उपाड़िबारे लगी थाए। एणु जानी रखि थाओ जे मंद उपरे नियंत्रण अर्जन करिबा प्रकृति रे बड़ कष्टकर। तेणु लोभ और धर्म को जेपरी चिरदिन लगी कदापि तेणु लोभ और अधर्म तुमको जेपरी चिरदिन लगी कदापि दुखग्रस्त करि न रखे। लोके आपणार श्रद्धा और प्रसन्नता अनुसार दान करिथांती। आउ जणे तुमको आनी दउथुबा आहार और पानीय रे जदि तुमे असंतोष प्रकट करुथाओ तेबे दिन बा राति केतेबेले ही तुमको चित्त शांति मिलिबो नाही। मात्र जे आपणार ए असंतोष भाव को मूलरू उपाड़ी नष्ट करि देई थाए ताकू दिन
ରାତି ଉଭୟ ସମୟରେ ହିଁ ଚିତ୍ତ ଶାନ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଲୋଭଠାରୁ ବଳି ବଡ଼ ଅଗ୍ନି ନାହିଁ, ଘୃଣାଠାରୁ ବଳି ବଡ଼ ଗ୍ରହ ନାହିଁ, ମୋହଠାରୁ ବଳି ବଡ଼ ଜାଲ ନାହିଁ, ତୃଷ୍ଣା ସମାନ ନଦୀ ବି କେଉଁଠି ହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଦୋଷ ଦେଖିବା ଭାରି ସହଜ, ମାତ୍ର ନିଜର ଦୋଷକୁ ଠାବ କରିପାରିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୋଷକୁ ତ ଆମେ କୁଲା ଚଲେଇ ଚଷୁ ପରି ଉଡ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଥାଉ, ମାତ୍ର ଜଣେ ଧୂର୍ତ୍ତ ଜୁଆ ଖେଳାଳି ଯେପରି ନିଜର ଦୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୋଷକୁ ତ ଆମେ କୁଲା ଚପାଇ ଚଷୁ ପରି ଉଡ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଥାଉ, ମାତ୍ର ଜଣେ ଧୂର୍ତ୍ତ ଜୁଆ ଖେଳାଳି ପରି ନିଜର ଦୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବାରେ ତତ୍ପର ଥାଉ। ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୋଷର ସମାଲୋଚନା କରୁଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଚିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜର ପାପଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଆକାଶରେ କୌଣସି ମାର୍ଗ ନାହିଁ, ମାର୍ଗର ବାହାରେ କୌଣସି ଶ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଲୋକେ ବୃଥା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଥାନ୍ତି, ତଥାଗତମାନେ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆକାଶରେ କୌଣସି ମାର୍ଗ ନାହିଁ, ମାର୍ଗର ବାହାରେ କୌଣସି ଶ୍ରମଣ ନାହିଁ, କୌଣସି ସଂସ୍କାର ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଗଣ ଚିରକଳ ଲାଗି ବିଚାରମୁକ୍ତ ଓ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥିବେ। ତେଣୁ ମା ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ମା ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ପ୍ରଥମେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ ସଂଯମ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା ବା ଆଚରଣ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିବାର ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ହେଇଛି ତାକୁ ନେଇ ସେ କଥା ବୁଝିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ମା। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଯଦି ଥରେ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନଥାଏ, ଦିନକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସମୟ ସେ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରି ତାର ସମୟସୀମାକୁ ବଢ଼େଇ ତାର ଜୀବନ ସାରା ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାକୁ ତା ଜୀବନ ସାରାରେ ଆଚରଣ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ହେଲା କିଛି କ୍ଷଣ ଅଭ୍ୟାସ। ସେ ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ କ'ଣ କରିବ, ଆମକୁ ସେଇ କଥାଟିକୁ ସବୁଦିନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ କରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ମା ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ତା ଭିତରୁ ସେ 3ଟି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଏକ ଫଳ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ଗୋଟେ ଫଳ ଯଦି ଆମେ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଆମ ପ୍ରୟାସଟି ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମା ଯେଉଁ ଧର୍ମପଦରେ କୁହାଯାଇଛି ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ, ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ନେଲେ ତାହେଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଅଭ୍ୟାସ କରା ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା କଥା, ସେସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ହରାଇ ବସିବା। ତେଣୁ ଆମକୁ କ'ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଅଧ୍ୟବସାୟୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିଏ କରୁଛୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ଲାଗି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ମୋତେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧନୀରବତା ବା ଅନ୍ତତଃ କଥାରେ ଏହି ସଂଯମ ଆଣିବାର ଏହି ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ପାଳନ କରୁ କରୁ ଯୁଗପଥ ଭାବରେ ନିଜ ଚରିତ୍ରରେ ଥିବା କେତେ କେତେ ପ୍ରମାଦ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶକ୍ତି ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ। ତଦ୍ୱାରା କେତେ କେତେ ସଂଘର୍ଷ ଓ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରୁ ବି ରକ୍ଷା ମିଳେ। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି ଅଶୁଦ୍ଧତା ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଟା ଧର୍ମପଦରେ ଅସତ୍ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଇହଲୋକ ଏବଂ ପରଲୋକ ପାଇଁ ଉଭୟ ଲାଗି କଳଙ୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଗୋଟେ ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଅବିଦ୍ୟା ଠାରୁ ଆଉ କିଛି ଅଶୁଦ୍ଧତା ନାହିଁ ବୋଲି, କଳଙ୍କ ନାହିଁ ବୋଲି। ତେଣୁ ମା ଏଠି ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଅବିଦ୍ୟା ମାନେ କ'ଣ। ଯେଉଁ ଅବିଦ୍ୟାକୁ ଆମେ
काल विलंब न करी ताकू सजाड़िबार परामर्श माँ आमको देइछंती। आमे अविद्या माने ज्ञानर अभाव को बुझू, किंतु माँ कहउछंती जे कोनसी कथा को गोटे ऊपर ठारियार भाव रे जानिबा होउची मध्य गोटे गोटे अविद्या। तेणु आमे गोटे अविद्यार जीवन बंचुचु। जीवन बंचिबार पछरे जो मूल कारण रही से कारणटी आमे जानी ना। तेणु आमे गोटे अविद्यार जीवन बंचुचु एवं जेतेबेले आमे जीवन बंचिबार पछर मूल कारणटी जानिबा सेतेबेले आमे सत्य को आविष्कार करि परिबा एवं से अविद्यारू बाहरी जाई परिबा। एवं तृतीय कथाटी मांकर थिला, माँ कहउछंती हाँ तुम भितर एपरि एक भूल धारणा रहिबा मोटे उचित नुहे जे जदि तुमे यथार्थ मार्गटी उपरे लय रखिबो, जदि विनय अवलंबन करिबो और शुद्धतार अन्वेषण करिबो, जदि निरासक्त होई रहिबो, जदि एकांत भावे निजर जीवन को यापन करने को इच्छा करुथुबो एवं जदि तुमर विचार निर्मल होई जिवो तेबे तुम लागी भारी कथा सहज होई जिवो। किंतु से कथा आद्य सत्य नुहे। तुम्हें जेतेबेले अंतर भितरे तथा बाहरर अपूर्णता आड़क अग्रसर होगा आरंभ करिवो ठीक सेतिके बेले तुमर असुविधा गुड़िक मध्य आरंभ होई जिवो। जणे जेतेबेले घरटी सफा करने का आरंभ करिवो भाव नुहे जे घर सफा कले सी भी सफा हो ताहा नुहे। घर सफा जेतेबेले आरंभ करिवो असुविधार आरंभ होबो, असुविधा जाक सब आसीबो, धूली मली सब नाक भितरे पशिबो। किंतु कामटी जेतेबेले शेष हो जिवो सेतेबेले सब किछि असुविधार अंत घटिबो। पुणी माँ कहउछंती अनेक लोक एपरि कहउछन जे वर्तमान मु जेतेबेले प्रकृत रे भल हेबाक चेष्टा करुछि ठीक सेतिक बेले प्रत्येक व्यक्ति मो प्रति भारी कर्कश हेबार लागिछंती। हाँ हेउछंती कारण एक स्वार्थ प्रणोदित उद्देश्य लगी भल हेबा जे आदौ उचित नुहे। तुमे से कथा तुमको प्रकृत रे सेही शिक्षाटी को देबा लगी एपरि होउछि। जेतेबेले जणे भल आचरण करुछि सेतेबेले अन्य माने कर्कश होउछंती, ता माने आमे अन्य मानक आगरे भल हेबा पई भल होउछे। किंतु आमे चिरंतनी रे माँ कहउछंती आमको यथार्थ दृष्टिकोण होउछि भल हेबा को भल पाइकी भल हेबाक पड़िबो। कौनसी प्रत्याशा न रखी अन्य माने प्रशंसा करंतु बा न करंतु से प्रकार आशा न रखी हमको कौन करिया पड़िबो ना भल हेबाकू हबो। तेणु आमको तो सब बेले यही शिक्षा माँकर लेखा भितर मिलुछि। केबे मध्य आमे कौनसी फलर प्रत्याशा रखिबा नहीं एवं से फल को आखि आगे रखिकी कौन से काम करिबा नहीं। भल काम कले पुरस्कार मिलिबो एवं मंद कार्य कले दंड मिलिबो ए प्रकार भयर मध्य आमे काम करिबा नहीं। आमको कामटी करिया पड़िबो ना भल पाइकी भल कामटी करिया पड़िबो। तेणु माँ सबु कथा को कहती जमती आम पिलामानकु परिष्कार परिच्छन्नता रखिबा पई सेमानकु गोटे भयर माध्यम रे परिष्कार परिच्छन्नता रहिबा पई परामर्श देई थाओ। बाबू तू सफा सुतरा न देले तते काचु कुंडिया हो जिवो, तू जदि वर्षा रे भिजिबू तते ज्वर हो जिवो, तू ज्वर रे दौड़िबू ताहले पड़ी जिवू। एई टाइप रो आम्भे माने गोटे भय देकी ताकू शिक्षा करिथाओ। किंतु जदि पिला भितरे गोटे परिष्कार परिच्छन्नता प्रति गोटे श्रद्धा जात करा जाई पारि थांता ताहले से जो परिष्कार परिच्छन्नता हेबार ता भितरे जो गोटे इच्छाटे जन्म नहीं थांता ताहा अन्य मानकर प्रशंसा को अपेक्षा करना थांता किंबा तार फलाफल को अपेक्षा करना थांता, तार प्रयास मध्य रे ही से आनंद को अनुभव कर थांता। तेणु आमको पाखरे गोटे 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 जिनिस माँ परिष्कार करी करी जाउचंती। आमको केमिति भल हेबाकू हबो ना भल पाई भल हेबाकू हबो, न्याय पाई भल न्याय को भल पाई कि न्यायपरायण हेबाकू पड़िबो, विशुद्धता को भल पाई कि विशुद्ध हेबाकू पड़िबो, आसक्ति मुक्तता को भल पाई कि आसक्ति मुक्त हेबाकू पड़िबो। ताहले आमे मार्गरे निश्चित भावरे अग्रसर हो पारिबा। तेणु आज तो समय हो जाइए, तेणु आमर आलोचना मध्य एठी शेष करिबा।
समस्त को वंदे मातरम। धन्यवाद भाई। जीवन चलन जोग पथरे ये सब जहाँ भी आपण आलोचना कले माँ जहाँ कहते आमर बुद्धदेव भी जहाँ कहते धर्मपदर टीकार ये सबुतक आमर गोटे अग्रगति जीवन नितांत काम्य ये जोग जीवन कथा कहते आपको जदि आम जीवन चलन व्यवहार करवा ताहले निश्चित रूपे आमर जो गति रही टू दी डिवाइन टू बी डिवाइन ये निश्चित रूपे हो पार बोली आम समस्ते हृदय या ही अनुभव होची जो भाइब्रेशन टी या ही थिला। क्रोध कथा ऊपर जो भाई आलोचना करते बड़े सुंदर भाव से बुझाउथिले जे क्रोधटा को चिड़ेबे से जदि संभाली गला ताहले तार साधनार अग्रगति हला। जेतले कि दुर्योधन जाइकरी मानस सरोवर जेतले कि रहिले महालक्ष्मी सेतले कहउछन देखे पो तीन रड़ी भीम डब जदि रड़ी तीनटा जाक संभाली देलु ताहले तू अमर हो गलु। मां आश्रय देकी रखिथिले मान गोविंद को किंतु गोटे रड़ी सहिला द्वितीय रड़ी बेलू संभाली पारलानी पलि आसला और शेष तार कौन परिस्थिति है एक कथा भी आम समस्ते जानीचे। तेणु से माँ कहले सही जाओ शेष विजय सुनिश्चित साहसी सहिष्णु हो दूरदृष्टा हो भीतर गोटे प्रेरणा न आसला कौन सी कम को सांगे सांगे करने प्रस्तुति हुए भीतर गोटे अंतर प्रेरणा आस कारण माँ अच्छा भीतर देवे एक कथा बहुत सुंदर भाव भाई आलोचना करते आम किसी समय माँ नाम जप कर कार्यक्रम को विरति घोषणा करवा माँ 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 कार्यक्रम उपस्थित समस्त भाई अपा मान को वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी एवं प्रभु मां चरण कमल आम अनंत कोटि प्रणाम जनाई कार्यक्रम को आम एठी विरति घोषणा कले। कार्यक्रम समस्त को